يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والسلام عليهم أجمعين البيت وأزواجه وذريته أجمعين وكافة أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسنة رسول المهاجر إلى اللهم صل وسلم العدم الذين المقدم محمد بن عليه وسلم إبراهيم ونقل درجاتهم في الدنيا وبعد كرامهم أزواجهم ولهم رفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفتى الرسالة لنسل فيها إنما كالمحلات رواه من مشارق الأرض إلى مغارب وصول أبرهم النقل درجاتهم الجنة مفاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة على رسالة رد القدس جسد الله سلسل البلاد الإمام قدر الحبيب الله الأمر ومكانة وكل أمره على الله درجاتهم جل بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الركازة في بلد الله الصالحين والذين ولدوا ومعبدنا وأمتنا ومسلمين والمجاهد المجاهد والمجاهد المجاهد اللهم يسر لنا في الخير والرسالة وعلى حبلنا والوالدين عنهم وسلمهم
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بهذا الفاتحة المعظم والفتن والسنة والأخلاق والأهل وأن تجعل المحال وتحفظنا من كل فتنة وكل خير إنك على والهار وتقبل الرحمن. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadri lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal intifa' wal ifadah wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amin ya rabbal alamin. Radallahu wa qala radallahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah fi hadha kitab al-Anqal ayyuhal walad isma syi'ta innaka mayyitun wahdud ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka madsiyun bihi. Kali ini Imam Ghazali memberi nasihat kita dengan nasihat yang pendek tapi syarat dengan pelajaran. Imam Ghazali mengingatkan kita, wahai anak-anakku, hiduplah sesuai kehendakmu. Tapi ingat, engkau suatu saat akan mati. Cintai siapa aja, apa aja yang kau senangi. Tapi ingat, satu saat pun engkau akan tinggalkan itu semua. Kerjakan, amalkan apa yang kau hendaki. Berbuat sesuai kehendakmu, silahkan. Tapi ingat, apa yang kau lakukan kelak itu untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali Imam Ghazali kali ini menasihati kita. Beliau mengatakan, silakan hidup sesuai model yang kau sukai. Apakah hidup yang jauh daripada ajaran agama, atau hidup tapi menjaga hubungan dirinya dengan Allah dan Rasulullah, berada di jalur syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hidup yang penuh dengan maksiat atau hidup dengan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hidup yang senantiasa menuruti hawa nafsu, baik pada makanan, pada pakaian, apapun juga, atau kehidupan yang berhasil menundukkan hawa nafsu sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia berbuat semuanya baik di sisi Allah dan semuanya baik di dalam pandangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hidup di atas dunia ini, kita ada pilihan mau model hidup seperti apa. Apakah mau meniru contoh yang diajarkan oleh Nabi? Apakah akan meniru dengan contoh yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mungkin foto-fotonya ada di rumah kita? Atau kehidupan meniru dengan orang-orang yang jauh dari ajaran agama, walaupun dia beragama Islam? Atau kehidupan orang-orang kafir, orang-orang yang terbuai dengan duniawi? Terserah kita mau hidup model apa. Isma syi'ta, hiduplah sesuai kehendakmu. Tapi ingat, innaka mayyitun, suatu saat kau akan jadi mati. Suatu saat engkau akan wafat. Engkau akan tinggalkan bentuk kehidupan yang kau pilih tadi. Tapi tidak berhenti di situ, karena setelah wafat kita bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, semua yang kita pilih dalam kehidupan dunia ini. Ya, malu masih hidup dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan silakan. Malu masih hidup, ayo kerjakan apa yang kau mau, silakan. Tapi ingat nanti Allah akan bertanya kepada kita setelah kematian kita, dan pasti kita akan mati. Tidak ada satupun manusia meyakini dirinya hidup selama-lamanya. Ya, tidak ada manusia yang punya keyakinan bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya. Sampai orang-orang yang berlebihan ya, tidak paham ini benar apa tidak, apa cuma hoax, apa memang benar-benar terjadi. Ada satu perusahaan internasional menyediakan jasa di mana mereka, orang-orang kaya yang kena penyakit yang sulit untuk disembuhkan, mereka dibukukan, jadi seperti dimati surikan begitu, dan mereka diawetkan dengan cairan-cairan tertentu, dengan teknologi-teknologi tertentu, dengan wadah-wadah tertentu. Diharapkan mungkin 100 tahun lagi, zaman semakin modern, penyakitnya bisa disembuhkan. Itu harapannya ya gitu. Tapi tidak tahu apakah memang bisa dihidup lagi, berarti tidak tahu ya. Ya, bukan seperti Kapten Amerika yang 70 tahun tenggelam bisa hidup lagi. Ya, karena ini melawan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus seperti itunya, ingin hidup lebih lama, ingin seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, semua yakin suatu saat akan mati. Pada waktunya kita akan menghayati. Kita sebagai manusia ini, kita nggak mengetahui, tidak betul-betul meyakini apa yang terjadi dengan kita. Apakah hidup kita tambah enak, apa tambah sulit? Apa rezeki kita tambah banyak, atau rezeki kita tambah seret? Semoga Allah panjangkan umur kita, saat lafiat, qabul hajat semua, insyaAllah, amin, Allahumma amin. Akan tetapi ada satu hal yang pasti semua kita yakin, bahwa kita akan meninggal. Walaupun anak itu yakin nanti dewasa akan meninggal, dan nunggu dewasa kadang-kadang meninggal. Tidak ada yang yakin hidup selama-lamanya di atas dunia. Oleh karena itu, ketika akan berbuat sesuatu, ingat, kita akan mati. Siap bertanggung jawab dengan perbuatan yang engkau pilih selama kehidupan dunia tadi. Isma syi'ta, silakan hidup, silakan. Allah kasih bebasan kita untuk mau hidup model apa yang kita jalani. Tapi ingat, kita akan mati nanti, dan kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Wahbib ma syi'ta, cintai apa yang kau mau. Ada yang cinta wanita, ada yang cinta jabatan, ada yang cinta harta, ada yang cinta pujian, ada yang cinta kedudukan. Jadi ingat, apa yang dia cinta itu mau harta, mau manusia,
mau kedudukan, mau kemuliaan, pujian, sesuatu ditinggalkan. Ketika meninggal, tidak mungkin lagi kita tetap jasad kita ada di kamar kita, dikeluarkan dari kamar kita, diturunkan dari ranjang kita, ya taruh di atas lantai kadang-kadang. Selimut yang kita pakai yang begitu lembut karena tubuh kita diganti dengan selembar kain jarik yang kadang-kadang kalau kita pakai panasan deh. Kalau kita ini masih pakaian yang mewah yang kita pakai ganti dengan kafan dan seterusnya. Mobil yang kita pakai kita tinggalkan. Tidak ada orang diandalkan ke kuburan pakai alpatnya. Tidak mau keluarganya. Mayat ke bawah alpat. Ambulan. Gitu. Ya. Mungkin kalau piket bisa aja mungkin nanti ya. Tapi yang itu ambulan. Kendaraannya sudah ganti, pakaiannya sudah berganti. Apa yang kita cintai selama di dunia itu pasti kita tinggalkan. Silahkan cintai apa saja, tapi itu kita meninggalkan. Dan efek dari rasa cinta kita itu nanti ada di akhirat setelah kita tinggalkan. Jadi kalau dalam kubur, Allah akan bertanya pada kenapa kau cintai hal tersebut? Ada manfaatkah untuk kehidupanmu? Ada manfaatkah untuk akhiratmu? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak daripada orang saleh itu mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu, mencintai orang-orang soleh dengan harapan kelak rasa cinta itu bersambung sampai setelah kematiannya dan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia tersebut. Terakhir Imam Ghazali mengatakan wa'amal masyidda fa innaha majzun bihi. Beramallah sesuai kehendakmu. Terserah kamu melakukan apa saja dah, tapi ingat nanti Allah akan bertanya tentang perbuatanmu. Allah akan menilai, mengkalkulasi, mempertanyakan semua yang kita lakukan selama di atas dunia. Oleh karena itu kerjakan semuanya kebaikan, insyaallah. Insyaallah Allah SWT jaga diri kita daripada keburukan. Allah hiasi kehidupan kita dengan kebaikan, insyaallah. Hiasi kehidupan kita dengan taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Masalah itu yang kita belajar malam hari ini yaitu tentang syarat-syarat akidan. Syarat-syarat orang yang melakukan jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Syaratnya apa? Ada 4. Yang pertama itlaq tasyarruf. Yang boleh melakukan tasyarruf itu orang yang dikatakan itlaq tasyarruf, boleh untuk bertasyarruf. Bertasyarruf itu mengolah uang, baik menjual atau membeli. Orang gila jual belinya nggak sah. Jadi kalau ada orang jual, orang gila beli permen ke toko kita ya dilayani tidak sah. Kasih aja udah, tidak usah dilayani. Ya, karena bukan ahli tasyarruf. Ya, anak kecil nggak sah jual belinya. Harus orang dewasa, terutama yang belum mumayyiz. Nggak tambah nggak sah itu jual belinya. Jadi anak usia 6 tahun, 7 tahun jangan disuruh belanja. Nggak usah jual belinya itu, nanti barangnya nggak usah untuk kita miliki. Kalau kita jual, kita lihat aja deh, jangan dilayani, karena mereka bukan mutlaq tasyarruf, orang yang berhak untuk bertasyarruf, melakukan jual beli. Tasyarruf itu apa? Mengolah daripada uang itu, apakah menjual barang atau membeli dengan uang yang dimiliki. Itu tasyarruf yang dimaksud di sini. Jadi orang gila, anak kecil tidak sah jual belinya. Oleh karena itu juga jangan jual beli dengan mereka. Kemudian ada ikrah bil haq, jual beli itu bagi penjual atau pembeli tidak ada paksaan. Jangan karena terpaksa, yang terpaksa yang dengan tanpa kebenaran, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, jual tak, kalau tidak tak pukul kok, tidak boleh, tidak sah jual beli. Dia jual, tapi karena takut nggak sah itu. Karena dipaksa untuk menjual, padahal dia ada niat menjual. Dipaksa untuk membeli, padahal dia tidak ada niat membeli. Jualan barang udah mulutnya berbusa-busa, menyerangkan ini balan, tidak tertarik, tidak jual. Akhirnya dipakang lehernya, beli. Kalau tidak beli tak pukuli ya. Akhirnya terpaksa dia beli karena takut mau dipukul. Tidak sah jadinya, karena dia terpaksa itu.
Berbeda kalau terpaksanya itu karena sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Seperti orang yang punya hutang banyak, pengadilan sudah memutuskan bahwa engkau adalah muflis, engkau adalah orang yang banyak hutang dan harus membayar hutangmu. Di situ barangnya harus dijual untuk membayarkan daripada hutang-hutangnya tadi. Dia nggak mau jual, hakim bisa maksa itu untuk dia menjual barangnya. Katakan beli ini, saya mau beli barang, ayo jual. Hakim bisa memaksa dengan ancaman hukuman dan berbagai macam lainnya. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau bukan paksaan yang tidak dimulai syariat, tidak boleh ya, tidak sah jual belinya. Kemudian kalau mau beli mushaf, yang beli harus orang Islam. Tidak boleh kita menjual mushaf kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak bisa menghormati Al-Quran. Ya, tidak bisa menjaga kehormatan daripada Al-Quran. Ya, mereka anggap Al-Quran buku biasa, hanya tulisannya bahasa Arab aja, meletakkan sembarangan di tempat kadang-kadang yang nggak layak. Ya, kadang-kadang orang kafir nggak peduli ya. Kadang-kadang orang kafir itu masuk WC kayak kita megang HP, kalau mereka megang buku, takutnya nanti bawa ke WC. Mereka tidak tahu kehormatan daripada Al-Quran. Menjual mushaf kepada orang kafir haram. Ya, bagaimana kalau orang yang kafir itu mau belajar, bimbing sambil diawasi. Ya, tapi banyak sekarang ya, yang di barat-barat itu bukan jual, malah dibagiin ke orang kafir. Kalau yakin sampai Al-Quran itu nanti dihinakan, tidak boleh lah, haram, membantu maksiat, bisa kufur itu. Yang memberikan bisa kufur. Nah, belajar kan gini, kalau dia sudah Islam, ternyata hatinya kepada Islam, atau semakin kuat keinginan untuk masuk Islam, bolehlah diberikan daripada Al-Quran tadi. Semisal mushaf Al-Quran, kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir, kitab-kitab salaf, nggak boleh. Karena apa? Di dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya juga ada nama-nama yang mulia. Di dalamnya juga ada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Malah di orang soleh, nggak boleh kita jual kepada orang kafir. Ya, ya. Atau apa saja yang di dalamnya ada Al-Qurannya, nggak boleh. Walaupun itu kitab Nahwu, gramatikal bahasa Arab. Karena kitab Nahwu ini kan standar untuk bisa berbahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab. Kadang-kadang orang kafir yang memang bahasanya bahasa Arab ya butuh belajar Nahwu. Ya, karena itu standar. Kalau bahasa Inggris itu kayak grammar gitu. Ya, mereka orang-orang kafir juga butuh, karena untuk agar mereka bisa membaca kitab-kitab yang ada di daerahnya, yang kitab-kitabnya berbahasa Arab, walaupun bukan kitab-kitab agama. Ya, nah, kita jual kitab-kitab Nahwu yang dalamnya ada ayat, nggak boleh. Ya, biarin orang kafir bikin buku kitab Nahwu sendiri untuk kelompok mereka, seharusnya begitu ya. Ya. Begitu juga tidak boleh kita menjual orang Muslim, untuk budak Muslim kepada orang kafir, ya, atau orang murtad kepada orang kafir karena dulu dia bukan Islam. Tak boleh kita jual kepada non Muslim, kecuali kalau dijual kepada orang kafir niatnya mau dibebaskan, tidak apa-apa. Ya. Ya, dan perbudakan tidak ada jam sekarang. Kemudian juga kalau jual senjata kepada orang kafir bagaimana? Jual pedang, zaman dulu jual pedang ya, jual panah, jual anak panah, jual tameng kepada orang kafir, tidak apa-apa, kecuali kalau kita ada perang bersama mereka. Kalau kita lagi berperang dengan mereka, walaupun belum perang ya, masih panas, dingin, nggak boleh kita jual senjata kepada mereka. Ya, karena apa? Takut senjata-senjata itu digunakan untuk menyakiti kita kaum muslimin atau menyakiti saudara-saudara kita. Itu syarat orang yang jual beli yang diatur dalam syariat. Selanjutnya dibahas tentang syarat-syarat barang yang dijual beli apa saja. Insya Allah minggu depan kita bahas. Semoga yang ini insya Allah bermanfaat bagi kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah keberkahan kita insya Allah. Dan semoga di majelis ini menjadi keberkahan bagi kita semua insya Allah, keluarga kita, amin Allahumma amin. Allahumma jal jamana hada jaman marhumah
وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سبيلا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.